हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फन विथ एसआई निहारिका। तो आपण मैंने भावुथे कि बहुत दिन पर मुझे वीडियोटा बनाऊँगी। तो ये वीडियोटा बनवार कारण हूँ ये कि मुझे बहुत दिन है किसी अपडेट आपको देनी। आई थिंक डिस्ट्रिक्ट रू आसला बीपीएसपी को मुझे अपडेट आपको देनी, खाली जहाँ रूम शेयर करी कि आम बर्तमान रूम अलटमेंट होमती रहीचु बोली। तो जहाँ भी किसी आमर नेक्स्ट प्रोसीजर बर्तमान आप भावुथे कि आपंकर तो मैम परीक्षा सर जाइए बोली आप कहते ए कौन कर बीपीएसपी एत दिन हो गला। तो जमती कि मुझे कहती आपण मानक कि आमर डिस्ट्रिक्ट बर्तमान अटैचमेंट प्रोफेशनल सरी जाइए मोर थी बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट। तो बालेश्वर मोर माने 8.5 मंथ्स ट्रेनिंग सरी जाइए। आम बीपीएसपी को रिटर्न करूँ। तो बीपीएसपी को आम रिटर्न करूँ देन आम यहाँ कहूँ सेकेंड फेज इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग जो थी कि कौन हुए ना आपणकर जहाँ जहाँ सब डिस्ट्रिक्टर एक्सपीरियंस अच्छी आपण केस रिलेटेड आपणकर इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड जहाँ कि आमर अच्छी अपडेट आम दौ आम केमती कौन कलु कौ जिनस आमर लैकुना रहा कौ जिनसा बेटर हो पारि था आम इम्प्रूवमेंट पाई। तो ये सब जिनस आम शेयर करूँ आम मनकर मेंटर सहित आम मनकर डायरेक्टर सार सहित आम सीनियर ऑफिसर्स मान सहित मैंने जानते कि डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली मैंने कौन कले कौन सब कम कले कौन सब शिखिले गोटे जिनस आप जो थ्योरी पढ़ुंट आ गोटे प्राक्टिकल इम्प्लीमेंट कर टू मच डिफरेंट। तो गोटे जिनस आम थ्योरी पढ़लु आम से नहीं प्राक्टिकली केमती इम्प्लीमेंट करूँ से आमको फील्ड पठा जाता आम शिखिलु आ जोटा कि आम आगामी 30-35 वर्ष पर्यंत से शिखबाटा को लेकिन जॉबटा को आम स्टैंड करेबू आम करियरटा को ग्रोथ करेबू। तो से सब जिनस बर्तमान आम जानलु केमती आम डिस्ट्रिक्ट तापर आम आसलु जो आम गोटे शेयरिंग सब सब सेक्शन वाइज जमी मुझे कहती गोटे वीडियो छाड़ी से आम शेयर कलु आम डिस्ट्रिक्ट देन क्लासरूम भी इवन आम समस्त निज निजर पर्टिकुलर से तो जड़े जड़े ही माने बछा जाइए कहले बट क्लासरूम रे सबू पिला माने निजर शेयर कले एक्सपीरियंस बहुत इंटरेस्टिंग समस्त समस्ते कहले इन्वेस्टिगेशन केमती कौन करते बहुत भल भल स्टोरी शुणा मिलला से मैंने केमती से मर्डर केस इन्वेस्टिगेशन कले कि केमती गोटे डकैती केस कला। तो बहुत किसी जिनस आम से शिखु आउ गोटे गोटे तुम इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर और अदर गोटे इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर डिफरेंट थाए। तो समस्त किसी शिखा किसी जाना मिले जोटा कि बहुत भल जिनस गोटे ग्रुप रू यही सब जिनस ही आम शिखुचे केमती तार मेंटालिटी तार प्रोसीजर आर मेंटालिटी तार प्रोसीजर तुमको कौटा एनालिसिस करके बेस्ट लगे कौ वेटा से सब जिनस आम आउ कि सार मान गाइडेंस नेलु आम केमती कौन बेटर करूँ। तो एमती गला देन आमर किसी एक्सट्रा क्लासेस बाहर जमी कम्युनिकेशन स्किल्स है आमर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है गोटे करप्शंस आमर केमती विजिलेंस तार हूँ कौन कम करे वर्क करे फील्ड रे। तो एमती बहुत किसी जिनस आमर इंडोर क्लासेस आम शिखु जोटा कि बहुत कम टाइम पे हुए आउ जमी से आग भाया 9:30 रू 4:10 पर्यंत हुए गोटे 1.5 पीरियड मैंने आमर फर्स्ट पीरियडटा हो जाए मीन्स मुझे कहूँ कि मन कर 10टा रू 10:30 स्टार्टिंग हम गोटे सरी जाए से आ कंटिन्यूअसली आम टे भाया माने खाई सारा पुणी जा क्लास बसुना आमको टे रेस्ट मिले। तो सेकेंड फेज इंस्टीट्यूशनल आप पूरा रिलैक्स मिले बिकज आप ऑलरेडी एग्जाम दे सारी था माने लॉ लॉ पढ़ी सारी था। तो आम सबकि जिनस माने सारी दे था आउ कि न थाए माने से माने पढ़ाई बट बाकी जो आम एक्सट्रा ऑर्डिनरी माने जिनसटा है जमीक आम स्किल्स केमती आम डेवलपमेंट कर कम्युनिकेशन स्किल्स आम केमती माने आमको निजक वे को आम रिप्रेजेंट करूँ जाए फील्ड रे। तो से सब जिनस गोटे मैन मैनेजमेंट केमती थाना करूँ। तो से सब जी आउटर माने थाए आम स्किल्स गुड़ा से गुड़ा सब आमको पढ़ा जाए आउ जोटा कि आमको आउ एआई उपर है जी मॉडर्न माने पुलिसिंग है केमी गोटे टेक्नोलोजी बेसिस रे पुलिसिंग हो सब जिनस आमको शिखा जाए। तो आम से सब जिन क्लास करूँ जोटा कि फर्स्ट हाफ रे सरी जाए आम सेकेंड हाफ को मीन्स आफ्टरनून लंच पर आम क्लास रुहनी इंडोर क्लास तो रुहेनी बाकी आउटडोर नॉर्मली जमी आम क्लास थाए सेमती हुए सकाळू जमी आम पीटी पैरेड करूँ सेमती करूँ आउ देन पुणी 4टा कि 3:30 डाकी दिखती जेहेतु आम लंच पर क्लास न था इंडोर तो टी आउटडोर रे जल्दी ही डाकी दिखती आमको से पुणी 6टा पर्यंत करके जमी आम रूम को आसू रोल कॉल दौ सेम पैटर्न चले आउटडोरटा सेम रहे बाकी इंडोरटा टी कमे दिखते बिकज आउ कि पढ़ापढ़ी करा न थाए। तो पिला भी टी रिलैक्स पाती यही टाइम जब आप चाहिए
जे ମୁଁ କିଛି ଅଲଗା ମାନେ ପାଠ ପାଇଁ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ଆଇଦର ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ହଉ କି ଗ୍ରୁପ୍ ବି ହଉ ଆପଣ ଯଦି ସ୍ଲାଇଡ୍ କର ମାନେ ମାନେ ସୁଇଚ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଜବ୍କୁ ତ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ଆପଣ ଟିକେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଯେମିତି ଆପଣ ଅଲଗା ମାନେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନଥିଲା ବିକଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି କ୍ଲାସ୍ ଇନଡୋର୍ ଆଉଟଡୋର୍ ରହି ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ଟାଇମ୍ ପାଆନ୍ତିନି ଏଇ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ଫେଜ୍ରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମିଳେ ଆପଣ ଅଲଗା ପାଠ ପାଇଁ ପଢ଼ିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବେ ମାନେ ମୁଁ କହୁନି କି ପୁରା ଟାଇମ୍ ପାଇବେ ବଟ୍ ଯେତିକି ପାଇବେ ଆପଣ ଢେର ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇକି ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ କରିପାରିବେ ମୋତେ ସେମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ ବାକି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ବେସିସ୍ରେ ଭ୍ୟାରି କରୁଛି କାହାକୁ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋତେ ଲାଗେ କି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ମିଳେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେ ସେ ଟାଇମ୍କୁ ଦେନ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମର POP ଯେଉଁଟା ଆମର ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଯେଉଁଟା ହେଲା ପରେ କି ଆମେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେଇକି ବାହାରି ଯାଉ ଆମକୁ ଆଉ କେହି CSI ବୋଲି କୁହନ୍ତିନି କ୍ୟାଡେଟ୍ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବୋଲି କେହି କୁହନ୍ତିନି ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହିଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ସି ଟର୍ମଟା ଆମର କଟିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପ୍ୟାରେଡ୍ ହେଇଯିବ ପର୍ମାନେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ 2ଟା ଷ୍ଟାର୍ ଲାଗିଯିବ ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ଟ୍ରେନିସ୍ କହିବେନି ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପାଇଁ 3ଟା ଡେଟ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ମାନେ ସେ ଡେଟ୍ଟା କୌଣସି ମୋତେ ମାନେ ହେଇପାରିଲାନି କୌଣସି କାରଣରୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଆମର ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପ୍ୟାରେଡ୍ଟା ହେଇପାରୁନି ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ବି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ହି ୱାରିଡ୍ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଆମର ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପ୍ୟାରେଡ୍ ବି ହେଇପାରିଲାନି ଆଉ ଯଦି ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପ୍ୟାରେଡ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତ ଆମକୁ ବି ଗୋଟେ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତା କି ୟେସ୍ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ସରିଗଲା ଟ୍ରେନିଂଟା ବଟ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ମାନେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ କହିବି କି ନିଜକୁ ଫର୍ଚୁନେଟ୍ କହିବି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ବଟ୍ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହୁଏ କି ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ହେଇପାରିଲାନି ଆମର ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ବିକଜ୍ ଆମମାନେ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବି କରୁଥିଲୁ ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଡ଼ ଧରନ୍ତୁ ବା ରାଇଫଲ୍ ଧରନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାନେ କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲୁ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ କେମିତି ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବୁ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବୁ ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଯିଏ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ହେବେ ଆଇଦର CM ହୁଅନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମର DG ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ତ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ କେମିତି ଭଲ ୱେରେ ନିଜକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବୁ ସେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ କମାଣ୍ଡକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିପାରିବୁ ତ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଶିଖୁଥିଲୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲୁ ଆମର POP ହେବ ବୋଲି ବଟ୍ ହେଇପାରିଲାନି ଆଉ ସେଇଟା ଏବେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି ତ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାସିଂ ଆଉଟ୍ କେବେ ହେବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଆମର ବୋଧହୁଏ ହଉ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତ ଆପଣ ସେୟା ହିଁ ଭାବନ୍ତୁ ଆମର ଅଗଷ୍ଟ ହିଁ ହେବ ବିକଜ୍ ଏଇନା ତ ଜୁଲାଇରେ ରଥଯାତ୍ରା ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏଇନା ପାସିଂ ଆଉଟ୍ କଥା ଆଉ କେଉଁଠି ବିକଜ୍ ରଥଯାତ୍ରା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁ ପ୍ରକାର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସକୁ ଡିପ୍ଲୟ କରାଯାଏ ବିକଜ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାନେ କହିଲା ଭଳିଆ ପିଲଗ୍ରିମେଜ୍ ବା ଆମର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ନିଜକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ ବି ହୁଏ କି ମାନେ ଦୁଇ ଥର ମୁଁ ରଥଯାତ୍ରା ଡ୍ୟୁଟି କଲିଣି ଏଇ ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ ହଉ ଅଛି ମୁଁ ଦୁଇ ଥର ରଥଯାତ୍ରା କଲିଣି ମେ ବି ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇବି ସେ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ବଟ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାଟା ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ ଯଦି ଆପଣ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାର୍ଥକ ମାନେ କହିଲା ଭଳିଆ ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏଇ ଡ୍ୟୁଟିଟା ଗୋଟେ ସାର୍ଥକ ବୋଲି ଲାଗେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ଲୋକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସେବା କରୁଛି ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ଯିବେ ଭଲରେ ରହିବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନଟୁୱାର୍ଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ ନ ହେବ ମାନେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ଭାବେ ମୋତେ ବହୁତ ନିଜକୁ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତି ପିନ୍ଧିଛି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ମୋତେ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଭଗବାନ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଏ ବର୍ତ୍ତିଟା ମାନେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଆପଣ ଯେତେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେଇଠି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ଟା ସାର୍ଥକ ହେଲା ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଡ୍ୟୁଟି ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଡ୍ୟୁଟିଟେ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ସେ ଆଇଦର ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଥାଆନ୍ତୁ କ୍ରାଉଡ଼୍ ଥାଆନ୍ତୁ ବସେ ଦୂରରେ ରଥଯାତ୍ରା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବେ ଲୋକ ତଥାପି ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ଲାଗେ ମୋର ସବୁ ମାନେ ପାପ ଗୋଟେ ଧୋଇ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗେ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର POP ହେଇପାରିଲାନି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବଟ୍ ହଁ ଆମର ହେବ ସେମିତି ନାହିଁ କି ଆମର POP ହେବନି ତ ଆମର ଅବଭିୟସ୍ଲି POP ହେବ ବଟ୍ ଏବେ ନାହିଁ ରଥଯାତ୍ରା ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଦେବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଆସିବ ସେଇ ଡେଟ୍ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ହେଲା ପରେ ଆମର ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ହେବ ଆମେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି କରୁଥିଲୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମମାନଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସରିଯାଇଥିଲା ଇଭିନ୍ ଆମର ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ସବୁ କିଛି ସରିଯାଇଥିଲା ବନ୍ଧା ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ମାନେ କନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଥିଲେ ଜଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା କନଫର୍ମେସନ୍ ବି ଥିଲା ପୁରା 99% କନଫର୍ମ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମକୁ ସାର୍ମାନେ ବି କୁହନ୍ତି 99% କନଫର୍ମ ହେଇଯାଇଥିଲା ବଟ୍ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ହେଇପାରିଲାନି ଆଉ ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଆମେ ତ କିଛି କରିପାରିବାନି ବଟ୍ ଆମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେମିତି ଯେବେ ବି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ହେଉ ବହୁତ ଭଲରେ ହେଇଯାଉ ଜିନିଷଟା
ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଛି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସେଇଦିନ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତି, ମାନେ ଖୋଲା ହାତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼େ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏତେ ଆବେଗ ଦେଖିକି ମାନେ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ମାନେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ, ଗୁଜବମ୍ସ ଲାଗେ ଦେଖିକି, ଯେ ଏତେ ଭିଡ଼, ଏତେ ଚପା ଲୋକ ଚାପୁଥିବେ, ତାକୁ ଠେଲି ପେଲି ଦୌଡ଼ି ଦାଳି ଯାଉଥିବେ, ତା ଭିତରେ ବି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ ରଥ ଦୌଡ଼ିକି ଛୁଇଁବା, ତାଙ୍କ ରଥକୁ ଟାଣିବା, ଦୌଡ଼ିକି ଟାଣିବା, ମାନେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ପୁରିଯିବ। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗେ ଭଗବାନ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ବାକି ରହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ କେବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭେରିୟସ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମସ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାର୍ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଥିବେ। ଅର୍ଡ଼ର 247 ହେଲା, ଅନଏକାଡେମୀ ହେଲା, ଏମାନଙ୍କର ସବୁ କ୍ଲାସେସ୍କୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ରାଣ୍ଡମଲି ବି ଯେଉଁମାନେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଁ ହଉ, ଆମର PO ଯେଉଁ ବାହାରିବାର ଅଛି ତା ପାଇଁ ବି ହଉ, ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ମନ ଦେଇକି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିଲେ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ତା ପାଇଁ କିଛି ୱରିଡ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ଏବେ ତ ରିସେଣ୍ଟଲି RI ଏକ୍ଜାମ୍ର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯାଇଛି, ତାର ବି ରେଜଲ୍ଟ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଫର୍ଷ୍ଟ 2025ର ତ ରେଜଲ୍ଟ ବି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ପ୍ରିଲିମ୍ସର ମାନେ ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ଟା ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, କଟ୍ ଅଫ୍ ଯଦିଓ ଆସିନି ଶ୍ରେଣୀ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କରନ୍ତୁ। CGL ତ ଏବେ ମେନ୍ସ ଚାଲିଛି ଏକ୍ଜାମ୍, ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ମୁଁ ହୋପ୍ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଛି ବା ମେନ୍ସ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ବହୁତ ଭଲ ହଉ ସେମାନଙ୍କର। ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ହେବ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ, ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବସିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ସଭା ବସିଛି 8th ପେ କମିଶନ୍ ପାଇଁ। ତ ସେମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ ମିଟିଂ କରିକି ଫିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କେତେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା କେତେ ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟଙ୍କର। ଆଉ ତ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ୍ ବି ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଯାଏଁ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ହେଇନି, ବଟ୍ ଭାବନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା 7th ପେ କମିଶନ୍ ଚାଲିଛି, ଯେତେବେଳେ 8th ପେ କମିଶନ୍ ହେଇଯିବ, ତ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୟାଲେରୀ କେତେ ହେବ, ତ ମାନେ ସେଇଟା ଆପଣ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସିଟ୍। ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ C ହେଲେ ବି, ମୁଁ କମ୍ କହୁନି, ଗ୍ରୁପ୍ C ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ପେ କମିଶନ୍ ଲାଗେ, ସେଇଟା କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଆମମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଲାଗେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ମାନେ ଏତେ ଏଇ ସୁବିଧାଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ରାଇଟ୍ସ ମଧ୍ୟ। ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ତାର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି, ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ 24 ଆୱାର୍ସ ଦେଉଛି, ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ସେଇଟା ମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବେ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ହେବ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଫର୍ମ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍, ଆମ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କହିଦେଇଛି, କନଫର୍ମ କରିଦେଇଛି କି ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ବୋଲି। ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଟ୍ରୁ, ସେଇଟା ହେବ ହିଁ ହେବ ଅକ୍ଟୋବର ଏକ୍ଜାମ୍। ବିକଜ୍ ଆମମାନଙ୍କର ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ ଅଗଷ୍ଟ ବେଳକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆମମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବୁ ଆଜି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ତ ତାପରେ BPSP ଫାଙ୍କା ହେଇଯିବ, BPSP ବିଲ୍ଡିଂ ବି ବହୁତ ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆରାମସେ ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ବ୍ୟାଚ୍ ବି ଆସିକି ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇପାରିବ। BPSP ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ, ହାଇଜିନିକ୍ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ କନସିଡର କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଆଉ ତା ଅଣ୍ଡରରେ କଲେଜ ଅଛି, ସେମିତି ଭାବନ୍ତି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ BPSP ଇଜ୍ ଦ ହେଡ୍, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ ଏକାଡେମୀ, ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକାଡେମୀ, ମାନେ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଡ୍। ତ ମାନେ ଏଇଠି ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଆଗେ ତ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମାନେ PTC ମାନେ ପୋଲିସ ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜ ଅନୁଗୁଳରେ ନେଉଥିଲେ। ଆମ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ବି କୁହନ୍ତି କି ସେମାନେ ଅନୁଗୁଳରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 13 ବ୍ୟାଚ୍ ଆସି ସିଭିଲ୍ କଥା କହୁଛି, 13 ବ୍ୟାଚ୍ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ବା ଆର୍ମଡ୍ ଯେଉଁ ଆମର 2-3 ବ୍ୟାଚ୍ କି କେତେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବା DSP ସାର୍ ମାନଙ୍କର ବି ଯେଉଁମାନେ OPSC କ୍ଲିୟର କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, OPS ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବି ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଏଇଠି ଚାଲୁଛି। ଆପଣ କେତେ ଲକି ଯେଉଁମାନେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଟ୍ରେନିଂ ପାଇକି ଆସିକି ଟ୍ରେନିଂ କରିବେ। କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ରୁମ୍ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି, ମାନେ କେମିତିଆ ରୁମ୍ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କର, ବହୁତ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରୁମ୍। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସଫାସୁତୁରା ବି ରୁହେ, ସେଟାକୁ ପୁରା କନସିଡର କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଡରେଜ୍ ଦିଆଯାଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ରଖିବେ, ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଯଦି ଏଇଥର ମୋର ରଥଯାତ୍ରା ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଲା, ଦେନ୍ ଭାବନ୍ତୁ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ ମୋର ଏଇଟା 3 ଟାଇମ୍ସ ହେଇଯିବ, 3 ଥର ରଥଯାତ୍ରା ଡ୍ୟୁଟି ହେବ। ତଥାପି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ରଥ ଡ୍ୟୁଟି କଥା ଶୁଣେ। ବିକଜ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିବ ଆଉ କିଏ ବା ଅଟକେଇ ପାରିବେ। ତ ମୋତେ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଏମିତି ମୋ ଡୋରି ହିଁ ଲାଗିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ଯଦି ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିବି ସେଇ ଜିନିଷଟା। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ମୋର କହିବାର ଥିଲା। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଲା ବହୁତ ପଚାରନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଏଇ ଫର୍ମଟା ପକାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆପଣ ଏଇଟା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆପଣ ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜବ୍ରେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହୁଛି ମୋର ପୋଲିସ ବାଇ ଚଏସ୍ ନଥିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି ମୋର ଏଇଟା ବାଇ ଚଏସ୍ ନୁହେଁ, ମାନେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ଅଲଗା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ବଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବ, ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଖରାପ ବି ଲାଗିବନି ଚାକିରି, ବହୁତ ହି ଭଲ ଚାକିରି, ବହୁତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଖରାପ। ଆଉ ୱାର୍କ ପ୍ରେସର୍ ତ ସବୁ ଚାକିରି ଥାଏ, ଏଥିରେ ହଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଚାକିରି ୱାର୍କ ପ୍ରେସର୍ ଅଛି, କେଉଁ ଚାକିରି ଆଜ୍ଞା ୱାର୍କ ପ୍ରେସର୍ ନାହିଁ, ସବୁଠି ଅଛି। ବସ୍ ଆମକୁ ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସେଇ ସମୟରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାର ଅଛି, ବସ୍ ସେତିକି କରିଦେଲେ ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହିବ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବ ମଣିଷ ଜୀବନ। ତ ସେତିକିରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି କେବେ ବାହାରିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୋଷ୍ଟ, କେବେ ବାହାରିବ? ତ ଅକ୍ଟୋବରରେ ହିଁ ବାହାରିବ। ଆମମାନଙ୍କର ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ବି ଅଗଷ୍ଟରେ ହେଉଛି, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଅଗଷ୍ଟରେ ହିଁ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଲେଟ୍ ହେବନି, ବିକଜ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଟ୍ରେନିଂ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, 2 ବର୍ଷ 8 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଆମମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ହେଇଯିବ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆଡ଼କୁ, 2 ବର୍ଷ 8 ମାସ ହେଇଯିବ ଆମର ଟ୍ରେନିଂ। ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ 2.5 ବର୍ଷ କ୍ରସ୍ କରିଗଲୁଣି ଟ୍ରେନିଂ, ଯେଉଁଟାକି 2 ବର୍ଷ ଟ୍ରେନିଂକୁ ଆମେ 2.5 ବର୍ଷ ମାନେ କ୍ରସ୍ କରିଗଲୁଣି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଟ୍ରେନିଂ ସରିଯିବ, ଏଇଟା ଫାଇନାଲି ଅଗଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଆମର ସରିଯାଇଥିବ। ଯଦି ସରିଗଲା ଦେନ୍ ତାପରେ ଫାଙ୍କା ହେଇଯିବ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର, ଆପଣମାନେ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ତ ପରୀକ୍ଷା ଅକ୍ଟୋବରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଫର୍ମ ବାହାରିଲା କି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲେ, ତ ନିହାତି ହାତରେ ମାସ 2 ମାସ ଭାବିଥିବେ, ପୁଣି ସେଠୁ ଆସିବେ, ତାପରେ ସେଠୁ ଯାଇକି ବିପିଏସ୍ସି ଖାଲି ଥିବ, ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ତାପରେ ଟ୍ରେନିଂ କରିବେ, ଟ୍ରେନିଂ କଲା ପରେ ଜାଣିବେ ମୁଁ କେତେ ଦୂର ସତ କେତେ ଦୂର ମିଛ କହୁଥିଲି, କ'ଣ କହୁଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବେସନ୍ ସାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳେ, ଇଭେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଅଦର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବି ଆଲାଉ କରନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ କନସିଡ଼ର୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ। ଆମର ବି ବହୁତ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଆଇ ସିଜିଏଲ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା, ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ଲିୟର୍ ହେଉଛି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ବି ସେମିତି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଲି ଟିକେ ଯାଇପାରିବେ କହିକି, ଛୁଟି ନେଇକି ବି ଯାଇପାରିବେ, ନିହାତି ସେତିକି ମେଜର୍ସ ଫିଲ୍ କଲେ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଟିକେ ବହୁତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳେ, ବିକଜ୍ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ, ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରେସର୍ ନଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ, କି ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ। ସେଥିରେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଥାଏ, ଟ୍ରେନିଂଟା ଥାଏ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ୱରିଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଛାଡ଼ିବାକୁ, ଯେହେତୁ ଟ୍ରେନିଂ ହାମ୍ପର୍ ହେଉଛି ସେଥିଲାଗି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଟିକେ ମାନେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି। ବଟ୍ ଏବେ ପୁରା ଫ୍ରିଲି ଆପଣ ଫ୍ରି ମିନ୍ସ ଆପଣ ଇନଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେବେନି, କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ବାକି ସବୁଆଡ଼ୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଅପରେଟ୍ କରାଯାଏ, ଆମକୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଲାଗେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ଯଦି ମନେକର କିଏ ଚାହୁଁଛି ଅଲଗା ବାଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦେବା କଥା। ଆମର ପିଓପି ହେବ, ପିଓପି ହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପିଓପିର ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ଆମର ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଖୁସିର ଜିନିଷ, ସେମାନେ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଦେଖିବେ ପ୍ୟାରେଡ଼୍ କରିବାର, ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ସୌଭାଗ୍ୟର ଜିନିଷ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆସିବେ, ଆମକୁ କହିଥିଲେ କି 2 ଜଣ ଲୋକ ଘରମାନଠୁ ଆଲାଉ କରାଯିବ ଆପଣଙ୍କର, ମାନେ ମୋ ଘରୁ ଯଦି ଆସିବେ 2 ଜଣ ଆସିବେ, 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଯିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ବହୁତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ପିଲା ଅଛୁ, 336 ପିଲା ହେଲୁଣି, ତ ମାନେ ଭାବିପାରନ୍ତୁ ମାନେ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଲୋକ ଆସିବେ, 662 700 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଯଦି ଆସିବେ, ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଜାଗା ହେବ ବସିବାକୁ, ମାନେ କେତେ ଇସ୍ୟୁ ହେବ। ତ ତଥାପି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି 2ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଯିବ, 700 ଆରାଉଣ୍ଡ ଲୋକ ଆସିବେ, ସେମାନେ ବସିବେ, ଦେଖିବେ ପ୍ୟାରେଡ଼ କେମିତି ହେଉଛି, କିଏ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଲା କିଏ ନ ପାଇଲା, ତ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନିଜ ପୁଅ ଝିଅକୁ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଦେଖିକି ସେ ପୁଣି ଏମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଡ଼ କରୁଥିବ, ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିବେ, କିମ୍ବା ଆମର ପୋଲିସର ମାନେ କହିଲା ଡିଜିପି ସାର୍ ଥିବେ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, କେତେ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ ହେବ। ସେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ହଉ, ସେ ସିଷ୍ଟର୍ସ ବ୍ରଦର୍ସକୁ ହଉ, ବା ନିଜର ରିଲେଟିଭ୍ସ ହଉ, କିଏ ମ୍ୟାରିଡ଼୍ ଥିଲେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ହଉ, କିମ୍ବା କିଏ ମ୍ୟାରିଡ଼୍ ପର୍ସନ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ହଉ, କେତେ ସେମାନେ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରିବେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଲଥେସ୍ ପିନ୍ଧିଥାଉ, ତାପରେ ବି ଆମେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ମାନେ କହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୋଟେ ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପ୍ୟାରେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ହେଇଥିବ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ୟୁନିଫର୍ମ ସର୍ଭିସରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାହେଲେ जी जान ଲଗେଇକି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଖଣ୍ଡିଏ ପୋଷ୍ଟ ତ ନିହାତି ଆପଣ ପାଇବେ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବନି, କି ଭଗବାନ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବି ନୁହନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥାନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ, ଯଦି କେଉଁଠି ଦୁନିଆ ତ ଗୋଲ ନା, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, କିପ୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଡୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।